ہیڈلائنز آپ نے جانی، بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں یوٹیلٹی سٹورز ویراں ہو گئے۔ رمضان پیکیج تاخیر سے متعارف ہونے کے باعث کارپوریشن کی سیل بری طرح متاثر ہو گئی۔ ریجنل مینیجر یوٹیلٹی سٹور کی جانب سے انتظامیہ کو لکھی جانے والی درخواست میں سیل پچھلے سال کی نسبت 50% سے بھی کم ہونے کا اعتراف کیا گیا۔ یوٹیلٹی سٹورز پر رمضان کے پہلے عشرے تک رمضان پیکج متعارف نہیں ہو سکا، جس کے باعث شہریوں نے دیگر پرائیویٹ سٹورز کا رخ کرنا شروع کر دیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اب بچت پیکج متعارف ہونے کے باوجود بھی سٹورز کی سیل نہ ہونے کے برابر ہے۔ سٹورز پر گھی، آئل، چاول سمیت چینی بھی دستیاب ہے، لیکن خریدنے والا کوئی نہیں۔ سی بی اے ورکر یونین کے وائس چیئرمین شہاب الدین کہتے ہیں کہ زونل مینیجر کی جانب سے لکھی گئی درخواست سٹورز پر سیل کم ہونے کے باعث یوٹیلٹی سٹورز کی افادیت متاثر ہونے کا اعتراف کیا گیا ہے۔ زونل مینیجر نے انتظامیہ سے اشیاء خورونوش کی سبسڈی پر نظر ثانی کی اپیل کی ہے تاکہ سیل بہتر ہو اور متوسط طبقہ اس سبسڈی سے فائدہ اٹھا سکے۔ یونیورسٹی آف جنگ کی کلاسز کے آغاز کی تیاریاں کر لی گئیں۔ گورنمنٹ غزالی کالج کی بلڈنگ میں ابتدائی یونیورسٹی کے لیے تہذین و آرائش کا کام جاری ہے۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل رب نواز منہاس نے تہذین و آرائش کے کام کا جائزہ لیا۔ رب نواز منہاس کا کہنا تھا کہ تہذین و آرائش کا کام آئندہ ماہ کے اختتام تک مکمل کر لیا جائے گا۔ بلڈنگ میں جلد یونیورسٹی آف جنگ کا عملہ تعینات کر دیا جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ یونیورسٹی آف جنگ میں آن لائن لیکچرز کے لیے ڈیجیٹل کلاس رومز بھی بنائے جائیں گے۔ یونیورسٹی آف جنگ میں داخلوں کا سلسلہ جولائی سے شروع ہوگا، جبکہ کلاسز کا آغاز رواں سال ستمبر سے ہوگا۔ سرکاری کالجز میں ناقص کارکردگی اور پری انٹرمیڈیٹ کلاسز مہم میں ناکامی کا خمیازہ۔ محکمہ ہائر ایجوکیشن نے سرکاری کالجز کے سربراہان کو اظہار ناراضی کا مراسلہ جاری کر دیا۔ محکمہ ہائر ایجوکیشن پنجاب کی جانب سے فیصل آباد ڈویژن سمیت صوبے بھر کے کالج سربراہان کے کارکردگی جانچنے اور پری انٹرمیڈیٹ کلاسز شروع کرنے کا خصوصی ٹاسک دیا گیا تھا تاکہ سرکاری کالجز میں معیار تعلیم بہتر بنانے کے ساتھ طلباء کی تعداد میں بھی اضافہ کیا جا سکے۔ تاہم متعدد کالج سربراہان ہدایات پر عمل کرنے میں ناکام رہے، جس پر محکمے کی جانب سے ان کالج سربراہان کو اظہار ناراضی کا مراسلہ جاری کرتے ہوئے 12 جون تک وضاحت طلب کر لی ہے۔ جن کالج سربراہان کو نوٹسز جاری کیے گئے ہیں، ان میں پرنسپل گورنمنٹ کالج آف کامرس کمالیہ محمود اعظم، پرنسپل گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ آف کامرس جنگ محمد اقبال، پرنسپل ڈگری کالج بوائز منڈی شاہ جوانہ سرفراز خان، پرنسپل گورنمنٹ ڈگری کالج برائے خواتین منڈی شاہ جوانہ آسیہ بشارت شامل ہیں۔ فیصل آباد کے علاقے امین پور بنگلہ میں المحبوب مارکیٹ کپڑے کی دکان پر ڈکیتی کی واردات ہوئی۔ سی سی ٹی وی 40 سٹی 41 کو موصول ہو گئی۔ ڈاکو 80,000 روپے نقدی اور کپڑوں کے جوڑے لے اڑے۔ سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ عرفان کلاتھ ہاؤس میں نقاب اوڑھے 2 مسلح ڈاکو دکان کو یرغمال بناتے ہیں، پھر ڈاکو دکان کے گلے سے 80,000 روپے نقدی اور کپڑے اٹھا لے جاتے ہیں۔ تھانہ ساندل بار میں ڈکیتی کی درخواست دے دی گئی، پولیس نے تفتیش شروع کر دی۔ برادران کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو گیا۔ نیب نے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب میاں محمد شہباز شریف اور رمضان شوگر ملز کی انتظامیہ کے خلاف انکوائری کی منظوری دے دی۔ قومی احتساب بیورو ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کی زیر صدارت منعقد ہوا۔ ایگزیکٹو بورڈ نے اختیارات کے ناجائز استعمال اور قومی خزانے کو نقصان پہنچانے کے الزام میں سابق وزیر اعلیٰ میاں شہباز شریف، چنیوٹ سے سابق ایم پی اے اور رمضان شوگر ملز کی انتظامیہ کے خلاف انکوائری کی منظوری دے دی۔ ذرائع کے مطابق ڈی جی نیب لاہور کو مذکورہ کیس پر انکوائری کرنے کے حکم جاری کر دیے گئے ہیں۔ آئندہ چند روز میں رمضان شوگر ملز سے متعلقہ ریکارڈ طلب کیا جائے گا۔ فیصل آباد میں ٹیکس ادارے ناہندگان کے پیچھے پنجاب ریونیو اتھارٹی کی جانب سے اکاؤنٹ سیز کرنے کے بعد جی سی یونیورسٹی سے 1 کروڑ 90 لاکھ اور پاور کیمیکل سے 18 لاکھ وصول کر لیے گئے، جبکہ محکمہ ایکسائز نے بھی 7 گاڑیاں بند اور 32 کے چالان کر دیے۔ پی آر اے کی جانب سے جی سی یونیورسٹی اور پاور کیمیکل انڈسٹریز سمیت 6 کمپنیوں کے اکاؤنٹ سیز کر دیے گئے۔ جی سی یونیورسٹی سے 1 کروڑ 90 لاکھ جبکہ پاور کیمیکل سے 18 لاکھ کی ریکوری عمل میں لائی گئی۔ محکمہ ایکسائز نے بھی ٹوکن ٹیکس نادہندگان کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے 7 گاڑیاں مختلف تھانوں میں بند کر دیں، جبکہ 32 کے چالان کیے گئے۔ پرو وائس چانسلر زرعی یونیورسٹی فیصل آباد نے عہدے سے ہٹانے کے خدشے کے پیش نظر لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ عدالت نے ڈاکٹر ظفر اقبال کو تاحکم ثانی عہدے سے ہٹانے سے روک دیا۔
जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने डॉक्टर मोहम्मद जफर इकबाल की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार ने चांसलर यूनिवर्सिटी और हायर एजुकेशन कमीशन को फरीक बनाते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वो 3 साल के लिए प्रो वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी तैनात हुए। मुकर्रर मुद्दत अभी पूरी नहीं हुई, जबकि अभी चंद माह उसकी रिटायरमेंट में बाकी हैं। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक इसे प्रो वाइस चांसलर से हटाए जाने का खदशा है। दरख्वास्त गुजार ने इस्तदा की कि अदालत उसे रिटायरमेंट तक प्रो वाइस चांसलर के ओहदे से न हटाए जाने का हुक्म दे। अदालत ने डॉक्टर जफर इकबाल को ताहुकुम सानी ओहदे से हटाने से रोक दिया, जबकि चांसलर यूनिवर्सिटी से जवाब भी तलब कर लिया है। आपको अहम खबर से आगाह करें, सीपीओ अतर इस्माइल ने रात के वक्त सत्याना रोड का अचानक दौरा किया है और सिक्योरिटी का जायजा लिया है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, सीपीओ अतर इस्माइल ने रात के वक्त सत्याना रोड का अचानक दौरा किया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं हमजा बिलाल से। हमजा, आगाह कीजिएगा। इस्माइल ने रात के वक्त जो है वो अचानक सत्याना रोड का दौरा किया और सिक्योरिटी सूरत हाल का जो है वो जायजा लिया। चुके ईद के दिन करीब है और आखिरी अशरा शुरू हो जाता है तो फैसलाबाद के सत्याना रोड पर ट्रैफिक जो है वो काफी ज्यादा जैम होने लग जाती है, क्योंकि ईद की एक शॉपिंग की खरीदारी के हवाले से जो शहरियों की बड़ी तादाद है वो सत्याना रोड पर मौजूद मार्केट का रुख करती है और यहाँ पर जो है वो ईद की शॉपिंग और खरीदारी जो है वो की जाती है। इसी वजह से यहाँ पर जो है वो ट्रैफिक काफी ज्यादा बढ़ जाती है, जिसको कंट्रोल करना जो है वो मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जब सीपीओ अतर इस्माइल ने दौरा किया है सत्याना रोड का तो उस जो है वो मौका पर ट्रैफिक भी जैम होगी, जिसको जो है वो फौरी तौर पर सीपीओ की जानिब से अहकाम जारी किए गए कि ट्रैफिक की बहाली को जो है वो यकीनी बनाया जाए, जिस पर डीएसपी मिर्जा। बहुत शुक्रिया हमजा, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आपको बताते चलें, सीपीओ अतर इस्माइल ने रात के वक्त सत्याना रोड का दौरा किया और सिक्योरिटी का जायजा लिया है। खुसूसी बच्चों के इदारे तंजीमुल लिसान फैसलाबाद में क़ुव्वत समात और गोयाई से महरूम तलबा ने पेंटिंग, कैलीग्राफी समेत मुख्तलिफ फनपारे पेश किए। डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस इमदादुल्ला और डीओ स्पेशल एजुकेशन चौधरी अब्दुल हमीद ने तलबा के काम को खूब सराहा। तंजीमुल लिसान फैसलाबाद में ग्रेजुएशन प्रोग्राम में ज़ेर तालीम गूंगे बहरे तलबा और तालिबात के शोबा फाइन आर्ट्स की सालाना नुमाइश सजाई गई, जिसमें बीए के 55 तलबा ने अपनी सलाहियतों का मुजाहिरा करते हुए अपने ख्यालात को रंगों में डाल दिया। नुमाइश में कैलीग्राफी, टेक्सटाइल डिजाइनिंग, लैंडस्केप पेंटिंग, स्केच वर्क, ऑयल पेंटिंग समेत मुख्तलिफ फनपारे पेश किए गए। मेरा नाम अस्मा शहजादी है और ये मैंने पेंटिंग बनाई है और मैं रात को ये बनाया करती थी रात को, और सर को और सब टीचर्स को बहुत पसंद आया है। वैसे बोल नहीं सकते लेकिन इनका आर्ट बोल रहा है कि इनके अंदर क्या फीलिंग थे, ये दुनिया को अपने बारे में क्या बताना चाहते हैं। अगर आप इनका आर्ट वर्क देखें वो सब कुछ बोलता है इनके बारे में। डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस इमदादुल्ला ने डीओ स्पेशल एजुकेशन चौधरी अब्दुल हमीद के हमरा आर्ट नुमाइश का इफ्तिताह किया और पेंटिंग्स का जायजा लेते हुए कहा कि इनको अल्लाह ने बोलने और सुनने की सलाहियत से महरूम रखा, लेकिन इन बच्चों ने अपने काम से साबित कर दिया कि नॉर्मल बच्चों से कहीं ज्यादा बासलाहियत हैं। इनका काम और इनकी मेहनत देखकर ये जरा भर भी एहसास नहीं होता कि ये स्पेशल पर्सन है, और अगर इसी तरह से ये मेहनत करते रहेंगे तो यकीनन ये कभी स्पेशल नहीं रहेंगे। डीओ स्पेशल एजुकेशन चौधरी अब्दुल हमीद का कहना था कि खसूसी बच्चों को थोड़ी सी तवज्जो देकर तरक्की की राह पर गामजन किया जा सकता है। किसी भी लिहाज से किसी भी आला से आला जो पेंटर है, आर्टिस्ट है, उससे कम नहीं है। मैं अभी मशवरा भी दे रहा था कि इसके लिए यही एग्जीबिशन किसी ऐसी जगह पे लगाई जाए जहां पे तमाम लोग देखें कि हमारे स्पेशल बच्चे क्या करते हैं। इस मौका पर साबिक डायरेक्टर डिस्टेंस लर्निंग डॉक्टर नईम मोहसिन, सदर तंजीमुल लिसान इफ्तिखार अहमद, प्रिंसिपल कलसूम इफ्तिखार, सबा सुलेमान, समीना फिरदौस व दीगर असातिज़ा भी मौजूद थे। कैमरामैन मोहम्मद जुल्फकार के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। 21 रमजान मुबारक हजरत अली अलैहिस्सलाम की शहादत के हवाले से चनियोट में मजालिस और जुलूस निकाले गए। चनियोट के इलाके रजवा सादात में मजलिस और जुलूस बरामद हुआ। चनियोट के मुख्तलिफ इलाकों में शहादत हजरत अली अलैहिस्सलाम के हवाले से मजालिस और जुलूस बरामद हुए। रजवा सादात में महर रहमत अली के घर अलामा सकलैन अब्बास नोतक ने मसाइब बयान किए। वसते रहनो जाई जिथे हुसैन का जिक्र होता है, सारे आमीन आखो। वसते रहनो वेहड़े जिन्हां वेहड़ियां च हुसैन का जिक्र होता है। आबाद रहनो शहर जिथे मजलूम करबला का जिक्र होता है। मजलिस के इख्तिताम पर रजवा सादात में मरकजी जलूस महर रहमत अली के घर से बरामद हुआ, जिसमें अज़ादारों की जानिब से हजरत अली अलैहिस्सलाम को पुरसा दिया गया और सीना कोबी और मातमदारी की गई।
जलूस के दाखिली और खारजी रास्तों पर पुलिस की भारी नफरी तैनात रही। बाद अज जलूस अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह महाजरीन पहुंचकर इख्तिताम पजीर हो गया। कैमरामैन मोहम्मद हाशिम के साथ राय अब्दुल कदीर, सिटी 41 चनियोट। उधर झंग में भी यौम अली अलैहिस्सलाम के मौके पर 4 जुलूस निकाले गए। मरकजी जुलूस डेरा नवाबा झंग सिटी से बरामद होकर इमाम बारगाह कदीमी में इख्तिताम पजीर हुआ। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। यौम अली के मौका पर जंग, शोरकोट, अहमदपुर, सियाल और मसन के मकामात से जुलूस निकाले गए, जबकि अलम और जुलजना का मरकजी जुलूस जंग सिटी में डेरा नवाबा से मजलिस अज़ा के बाद बरामद हुआ, जो अपने रवायती रास्तों दरबार हातिवान तांगा अड्डा से होता हुआ इमाम बारगाह कदीमी पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस के मौका पर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए थे। SP खुर्रम शहजाद, सैफुल्ला भट्टी, सैयद चचकाना ने भी जुलूस के दौरान मौजूद रहे। जुलूस के शुरका की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए छतों पर पुलिस एहलकारों की ड्यूटियां लगाई गई, जबकि लेडीज पुलिस एहलकार भी ड्यूटी पर मामूर रहे। जुलूस के इख्तिताम के मौका पर DPO लियाकत अली मलक की हदायत पर पुलिस एहलकारों के लिए इफ्तारी का भी एहतमाम किया गया। जुलूस के दौरान अज़ादार सीना को भी करते रहे, जबकि इमाम बारगाह कदीमी में रोजादारों के लिए इफ्तारी का भी एहतमाम किया गया। कैमरामैन वसीम अजीज के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41 जंग। शहादत हजरत अली की मुनासबत से मरकजी इमाम बारगाह अज़ाखाना शब्बीर में मजलिस का एहतमाम किया गया। मजलिस में इलामा माजिद रज़ाब्दी ने फ़ज़ाइल और मसाइब शेर खुदा बयान किए। शहादत अली मुर्तज़ा की मुनासबत से मरकजी इमाम बारगाह अज़ाखाना शब्बीर से ताबूत भी बरामद किया गया। दमादे आकाए दो जहां इमाम अली इब्न अबी तालिब की शहादत की मुनासबत से मरकजी इमाम बारगाह अज़ाखाना शब्बीर में मजलिस का एहतमाम किया गया, जिसमें इलामा माजिद रजा आब्दी ने हजरत अली करमुल्ला वजहो की शान अक़दस पर रोशनी डाली और फ़ज़ाइल मसाइब अहले बैत बयान किए। काबे जा रहा है, मैं नजफ जा रहा हूँ, उसी काबे की कसम मेरा नजफ जाना बिल्कुल ठीक है, इसलिए कि शेख सीप की तरफ जा रहा है, मैं मोती की तरफ जा रहा हूँ। हजरत अली अलैहिस्सलाम के यौम शहादत की मुनासबत से ताबूत का जलूस मरकजी इमाम बारगाह अज़ाखाना शब्बीर से बरामद किया गया, जिसमें अज़ादार हुसैन की कसीर तादाद ने शिरकत की और मातम का पुरसा दिया। जुलूस के मौका पर इमाम बारगाह अज़ाखाना शब्बीर के गिरदो नवा और बैरियर और खारदार तारे लगाकर जुलूस के दाखिली और खारजी रास्तों को बंद किया गया। जुलूस मरकजी इमाम बारगाह अज़ाखाना शब्बीर पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। बेहुब्बे अली कलम में ईमान नहीं होता, कलमे के बगैर जैसे मुसलमान नहीं होता। कैमरामैन मोहम्मद वकास और राना अदरीस के साथ अवैस अली, फैसलाबाद। अब कुछ बात करते हैं आने वाली ईद के बारे में। फैसलाबाद छोटी ईद की बड़ी खुशियां मनाने के लिए नौजवानों ने कमर कस ली। नौजवान अपनी अपनी पसंद की पैंट शर्ट खरीदने के लिए डिग्रेसपुरा पहुंच गए। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अवैस अली से। अवैस, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ईद करीब आते ही शहरियों की एक बड़ी तादाद जो है वो मार्केटों का रुख करती है। माह रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरा में जो है वो शहरियों की एक बड़ी तादाद खासी पुरजोश होकर ईद की तैयारियों में मसरूफ़ हो जाती है। छोटी ईद की बड़ी खुशियों के लिए फैसलाबाद के नौजवान भी जो हैं वो इस वक्त डिगलसपुरा में मौजूद हैं, जो फैसलाबाद की इंतहाई मशहूर मार्केट है। यहाँ पर पेंट शर्ट्स जो हैं वो नित नए डिज़ाइन की और इंतहाई खूबसूरत पेंट शर्ट्स यहाँ पर दस्तयाब होती हैं और हर साल जो है वो शहरियों की और ख़ासतौर पर नौजवानों की एक बड़ी तादाद यहाँ पर जमा हो जाती है अपने अपने पसंद के नित नए डिज़ाइन के मलबूसात खरीदने के लिए। इसी सिलसिला में हम बात करते हैं, हमारे साथ एक नौजवान मौजूद है जो ईद की शॉपिंग के लिए यहाँ पर आए हैं। जी हमें बताइएगा कि आपने पेंट शर्ट जो है खरीद ली है, शॉपिंग कर ली है? जी अभी तक तो मैं सेलेक्ट नहीं कर सका क्योंकि शॉप पे बहुत ज़्यादा ना वैराइटीज पड़ी है, पता नहीं चल रहा कौन सी चॉइस करूँ। फिलहाल कोई पता नहीं चल रहा है, अभी देखी जा रहे हैं कहाँ से हमें वैरायटी मिले और हम दुकान से खरीदे, समझ नहीं लग रही है। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि वो बहुत देर से फैसलाबाद डिगलसपुरा मार्केट में अपनी पसंद की पैंट शर्ट जो है वो ढूंढ रहे हैं, मगर ताहाल जो है वो अपनी पसंद की पैंट शर्ट खरीद नहीं सके हैं। और इसी हवाले से फैसलाबाद के जो नौजवान हैं वो भी ख़वातीन से कम नहीं हैं। ईद की तैयारियों में ख़वातीन जो हैं वो बहुत मसरूफ़ दिखाई देती हैं और जो है वो मार्केटों का रुख करती हैं, मगर नौजवानों ने भी मुकम्मल तौर पर कमर कस ली है ईद की खुशियाँ समेटने के लिए और अपनी अपनी
پسند کے جو ہیں وہ نت نئے ڈیزائن کے ملبوسات خریدنے کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس دکان پر بھی جو گاہکوں کا ایک خاصا رش ہے، اور ہم کوشش کریں گے کہ دکاندار سے بات کر سکیں کہ اس حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے، اور پینٹ شرٹس جو ہیں وہ خریدی جا رہی ہیں۔ گاہکوں کی بحث کا سلسلہ بھی دکانداروں کے ساتھ جو ہے وہ جاری ہو چکا ہے۔ ہم بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمیں بتائیے گا کہ عید قریب آتے ہی رش جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے؟ ہاں جی، آج کل رش جو بڑھ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور کافی ہوتا ہے رش، ٹھیک ہے، اور رمضان کے آخری عشرے میں ماشاءاللہ اتنا رش ہوتا ہے کہ کافی ورائٹی، کافی کسٹمر کی وجہ سے ایکسٹرا پلس کی ہوتی ہے۔ جی بالکل، ان کا یہی کہنا ہے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں جو ہے وہ گاہکوں کا رش بھی بڑھ جاتا ہے، اور پچھلے سال کی نسبت اس سال میں جو ہے وہ گاہکوں کی پسند کے مطابق نت نئے ڈیزائن کی اور نئے ڈیزائن کی ورائٹیز کی پینٹ شرٹس ان کے پاس موجود ہے، اور یہاں پر شہریوں کی ایک بڑی تعداد ہے، نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد ہے جو پینٹ شرٹس خریدنے کے لیے یہاں پر موجود ہے۔ یہ فیصل آباد ڈگلس پورا مارکیٹ ہے جو مختص ہے پینٹ شرٹس کے لیے ہی، اور اسی حوالہ سے نوجوانوں نے مکمل طور پر جو تیاریوں کا سلسلہ ہے وہ شروع کر دیا ہے۔ عید کے قریب آتے ہی نوجوان جو ہے وہ اپنی تیاریاں شروع کر دیتے ہیں، اور بچے ہوں، بڑے ہوں، خواتین ہوں، ان کے ساتھ ساتھ نوجوان بھی جو ہیں وہ اپنی اپنی پسند کی پینٹ شرٹس خریدنے کے لیے ڈگلس پورا میں پہنچ چکے ہیں۔ جی بہت شکریہ ویس صاحب، ہم عید کی تیاریوں کے بارے میں بتا رہے تھے۔ حاضر ہوں گے ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ This news update is brought to you by Changhong Truba Smart DC Inverter Refrigerator, Smart Cooling और Saving साथ साथ Changhong Truba। فیصل آباد ڈویژن میں یوٹیلٹی سٹورز ویران، گاہکوں نے رخ کرنا ہی چھوڑ دیا۔ رمضان پیکج تاخیر سے متعارف ہونے پر سیل بری طرح متاثر۔ ریجنل مینیجر یوٹیلٹی سٹور نے پچھلے سال کی نسبت سیل 50% سے بھی کم ہونے کا اعتراف کر لیا۔ یونیورسٹی آف جنگ کی کلاسز کی آغاز کی تیاریاں، غزالی کالج میں 2.5 کروڑ کی لاگت سے عمارت کی تزئین و آرائش، 60 لاکھ سے ڈیجیٹل کلاس رومز کی تعمیر ہوگی۔ جولائی میں داخلے کلاسز سپتمبر میں لگیں گی۔ ایڈیشنل ڈیپٹی کمشنر جنرل رب نواز منہاس نے خود جائزہ لیا۔ پی ایچ اے فیصل آباد کا اسٹیشن چوک کی ری ڈیزائننگ پر کام شروع کر دیا۔ گول چکر نئے سرے سے بنایا جائے گا۔ چوک کو خوبصورت بنانے پر 10 لاکھ روپے کی خطیر رقم خرچ ہوگی۔ اور رمضان المبارک میں سٹی 41 کی خصوصی نشریات رمضان مہربان، پیر احمد ہاشمی کی شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی زندگی پر گفتگو، نعت خوانوں نے بارگاہ رسالت میں گلہائے عقیدت پیش کیے۔ نیوز اپڈیٹ آپ نے جانی، ابھی آپ کو بتائیں گلشن کالونی میں 5ویں سالانہ محفل پاک کا اہتمام کیا گیا، جس میں ثنا خانہ رسول بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت پیش کر رہے ہیں۔ آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ منگلے راہب جن پتر منگنے لگے آئے دربار علی دے بچیاں دا، لگے آئے دربار علی دے بچیاں دا، بن جا خدمتگار علی دے بچیاں دا، علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی علی، نعرہ حیدری تمہیں ہٹ چکے، نعرہ حیدری۔ بس میرے دامن انشاءاللہ 4 سے رہ گئے، میں انشاءاللہ پیش کر کے اپنی حاضری مکمل کر رہا ہوں۔ 2 سے مولا کائنات کی بارگاہ اور 2 پر سلطان باہو رحمت اللہ علیہ آپ کی بارگاہ پیش کر کے میں حاضری مکمل کر رہا ہوں۔ تمہیں ہٹ چکے، نعرہ حیدری فرمانا یاد، نعرہ حیدری کہ سارے حیدریاں سارے حیدریاں اسی حیدری رہنا ہے،
हाँ दम दम हर वेले असा अली अली कहना हाँ दम दम हर वेले असा अली अली कहना नारा हैदरी तुम्हें हद चुके नारा हैदरी ईमान ये तन मेरा चश्मा होवे ये तन मेरा चश्मा होवे ते मैं मुर्शिद देख न जाऊं लूलू दे मुड लख लख चश्मा एक खोला एक का चश्मा एक खोला एक का जाहू इतना दिखिया मैनू सब्र न आवे इतना दिखिया मैनू सब्र मैं होर किते बल भजा हूं मुर्शिद दा दीदार गे बाहू सानू लाख करोड़ा भजा हूं मुर्शिद दा लाख करोड़ा हजारू सुन फरियाद पीरा दया पीरा सुन फरियाद पीरा दया पीरा मैं आख सुनावा कैनू बेड़ा अड़िया बिच घबरा दे जिथे मचना पैंदे डरदे हूँ आखिर का इसे मत इस कार्य कि शाह जिलानी महबूबे सुबहानी शाह जिलानी महबूबे सुबहानी मेरी खबर ले सत करके हूँ पीर दिना दे मीरा बाहू पीर दिना दे मीरा बाहू ओ बन्ने लग दे कंडे तर के हुले जार हवाले सब दे मेले चार दिना दे उस दिन ईद
साजिद अली साजिद साहब हदीया कलाम पेश फरमा रहे थे और इन्होंने कलाम पढ़े जिनमें किबला पीर नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह आपका लिखा हुआ कलाम भी पेश किया और उसमें शेर भी पढ़ा कि आओ दरे ज़हरा पे, आओ दरे ज़हरा पे। हमारे दरमियान जनाब मोहतरम मोहम्मद शहबाज साहब बैंक वाले, मियां मुनीर नक्शबंदी साहब, राना नदीम साहब मेरे दाएं पहलू में आपकी नजर एक मिसरा एक शेर पेश करते हुए बिला ताखीर अगली शख्सियत की जाने पड़ने वाला हूँ। लेकिन सैयदा कौन, लजपाला करीम आका अलैहिस्सलाम की लाडली बेबी सैयदा तैयबा ताहिरा जाहिदा राकिया मुनव्वरा सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। शायर लिखता है कि खुदा जिसे औदे कमाल देता है, खुदा जिसे औदे कमाल देता है, मेरा अल्लाह जिसे इज्जत देना चाहे इज्जतों का ताज किसी को पहनाए मेरा अल्लाह। शायर कहता है खुदा जिसे औदे कमाल देता है, खुदा जिसे औदे कमाल देता है, उसे सैयदा की चौखट पे डाल देता है, उसे सैयदा की चौखट पे डाल देता है। वक्त बड़ा मुख्तसर सा और मैं राना नदीम अहमद खान साहब की जानिब से हमारी आज की इस प्यारी में इत्तेफाक बेशुमार जमे गफीर है माशाल्लाह। बड़े उत्साह का रसूल का बहुत बड़ा पंडाल सजा हुआ है, लेकिन इस पंडाल के अलावा भी इस महफिल पाक को लाइव कवरेज देने के लिए हमारे दरमियान सिटी 41 की पूरी टीम यहाँ पे हाजिर हुई माशाल्लाह। बेशुमार दोस्त यहाँ पे हाजिर हुए, इस महफिल पाक को लाइव कवरेज दे रहे हैं। घरों के अंदर बैठे हुए हमारी माएं बहनें भी इस महफिल पाक को देख भी रही हैं और सुन भी रही हैं। मैं जनाब मोहतरम राना नदीम अहमद खान साहब की जानिब से सिटी 41 की पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मोहब्बतों का साथ देते हुए वक्त निकाला और आज की इस प्यारी महफिल पाक को कवरेज दी और लाइव इस महफिल पाक को दोस्तों तक पहुंचा रहे हैं। अल्लाह पाक सिटी 41 की तमाम टीम के कारकुनान को अल्लाह ताला शाद आबाद रखे। मैं अगली शख्सियत की जानिब बढ़ने जा रहा हूँ। नात के हवाला से बड़ा प्यारा नाम है और मेरा दिल भी चाहता है, आपका दिल भी चाहता है क्या कि झांकू जो दिल में अपने मदीना दिखाई दे। अरे झांकू जो दिल में अपने मदीना दिखाई दे, हर गोशा मेरे दिल का महकता दिखाई दे। सोता हूँ दिल में तमन्ना लिए हुए, या रब कभी हुजूर का चेहरा दिखाई दे, या रब कभी हुजूर का चेहरा दिखाई दे। अब आपके सामने शहर फैसलाबाद का एक और नात के हवाला से चमकता हुआ सितारा हमारे दरमियान मुल्क पाकिस्तान के बैन अल-अक़वामी शोहरत के हामिल सना खान रसूल, मेरे अल्लाह ने बड़ी इज्जतों से नवाजा। ये माशाल्लाह यूके में गए, इंग्लैंड में नात के हवाला से गए, मेरे अल्लाह ने बड़ी इज्जतों से नवाजा। वहां पे नूर टीवी और क्यों टीवी बेशुमार टीवी चैनल पर नात मुस्तफा के हवाला से 12 अब आप सुन चुके। मेरी मुराद हमारे दरमियान जनाब मोहतरम हाफिज मुजम्मल रजा कादरी साहब आपसे मुल्तमिस हूं कि आप माइक पर तशरीफ लाएं और आका करीम की बारगाह में इसको मोहब्बत के फूल निछावर करें। जनाब मोहतरम हाफिज मोहम्मद मुजम्मल रजा कादरी साहिब तमामी हवा मोहब्बत के साथ मिलकर दुरूद पाक पढ़िएगा। सल्लल्लाहु अलैहि खुदा का शुक्र है हर साल की तरह आज एक दफा फिर हुजूर की महफिल में हम सबको आने का मौका मिला और मौका भी ऐसा शहादत मौला अली का जिक्र करने के लिए अल्लाह तबारक ताला ने हमें चुना। दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक ताला हम सबकी हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। दुरूद पाक हुजूर की बारगाह में इस यकीन के साथ पढ़िएगा कि हम यहाँ पे बैठे दुरूद पाक पढ़ रहे हैं, यकीनन मदीने में हमारे आका दुरूद पाक सुन रहे हैं। कोई जुबान खामोश न रहे, बहुत सारी बरकतें बहुत सारी फजीलतें हैं दुरूद पाक की। बाबा ज़िदुल्लाह फर्दे अव्वल से लेके फर्दे आखिर तक मोहब्बत से झूम के लब चूम के दुरूद पाक में जाना पड़िए। बाबा ज़िदुल्लाह पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या
रसूल अल्लाह पढ़ लीजिए वसल्लम ने कया हबीब अल्लाह। एक बार फिर पढ़ लो सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह। पढ़ लीजिए वसल्लम ने कया हबीब अल्लाह के जिदा जग परवानाए। बोलना सारे ने सुभान अल्लाह। अल्लाह तुहानू सलामत रखे। सरकार की महफिल च बैठे हो, हुजूर का जिक्र करने वास्ते बैठे हो, मौला अली का जिक्र करने वास्ते बैठे हो। असी कोई होर महफिल होंदी तो जुबाना बहुत खुलियां सी। ए जुबाना का की फायदा जो हुजूर के ना ते ना ही खुलियां ते मोहब्बत का बोलो जरा सारे सुभान अल्लाह। जिदा जग परवानाए यारो, जिदा जग परवानाए, जिदा जग परवानाए, जिदा जग परवानाए। ओ बाबाए ज़हरा दा हसनैन दा नालाए, बाबाए ज़हरा दा हसनैन दा नालाए। इंज नहीं, हथां नूं बुलंद करके, सज्जा हथ बुलंद करके सजदा कायनात दा जिक्र करना है। दोवें हथ बुलंद करके अल्लाह मेरी और तुहाडी हाज़री कबूल फरमाए। मिल के कह दो बाबाए ज़हरा दा, बाबाए ज़हरा दा हसनैन दा नालाए। बोलो बाबाए ज़हरा दा, बाबाए सैयदा दा हसनैन दा नालाए। बाबाए ज़हरा दा, बाबाए ज़हरा दा हसनैन दा नालाए। ओ ज़हरा क्योंकि नहीं कोई थी मुहम्मद दी थी वर्गी। सुभान अल्लाह। सजदा कायनात दी बारगाह च हाज़री है। माइक की थोड़ी हाई करो, माइक आवाज बहुत खूबसूरत चल रहा है। अल्लाह सलामत रखे। एक बारी गज के आंखों सारे जरा सुभान अल्लाह। शेर दे रहे हैं कि नहीं कोई थी मुहम्मद दी थी वर्गी, लख फातिमा किसे दा ना होवे, जम्मी पली होवे नूरी पर्दियां विच, जिब्राइल जेदा दरबार होवे, जम्मी पली होवे नूरी पर्दियां विच, जिब्राइल जेदा दरबार होवे। ते ओ खातून गए उस जनता दी सिर ते जेदे नबूवत दी छा होवे, सदा मुश्किल कुशादी होवे बीवी, नाले हसन हुसैन दी मां होवे। बाबाए ज़हरा दा, बाबाए ज़हरा दा हसनैन दा नालाए। बाबाए सैयदा दा, बाबाए सैयदा दा हसनैन दा नालाए। बाबाए ज़हरा दा, बोलो बाबाए ज़हरा दा हसनैन दा नालाए। तेनू पता नहीं ज़हरा दे नौकरा, माशाअल्लाह नौकर बैठे हो सजदा कायनात दे, हथां नूं बुलंद करके आखो सुभान अल्लाह। तेनू पता नहीं
زہرا دے نوکراں دا نوکر ہیں بلال سلیمانیوں دے خدمتگاراں دی صف وچ کھڑے ہون ابو بکر عمر عثمانیوں دے تے وارث ہیں فردوس دیا جنتاں دے پتر حسن حسین جوانیوں دے وچ پاک قرآن دے پاک آیت اور رتبے دس دائے قرآن او دے آئے زہرا حسین دا نانا بولو بابا سیدہ بابا سیدہ حسین دا نانا بابا سیدہ حسین دا نانا اسے معلوم تھا سب کی توجہ چاہتا ہوں سنیے گا کہ اسے معلوم تھا کہ چھوئے گا اسے ہر بشر اسے معلوم تھا کہ چھوئے گا اسے ہر بشر اس لیے رب نے قرآن میں زہرا نہیں لکھا زہرا بابا زہرا اسے معلوم تھا کہ چھوئے گا اسے ہر بشر اس لیے رب نے قرآن میں زہرا نہیں لکھا بابا سیدہ حسین دا نانا آئے زہرا حسین دا بابا زہرا دا او سیدہ کہ الہاد یاسر اجمل کسی صاحب لکھتے ہیں کہ بٹتا ہے کائنات میں صدقہ بطول کا بٹتا ہے کائنات میں صدقہ بطول کا بٹتا ہے کائنات میں صدقہ بطول کا شہ دو جہان ہے بابا بطول کا مولا علی نے کہہ دیا سیدہ کی شان میں مولا علی نے کہہ دیا سیدہ کی شان میں کون مولا علی فرماتے ہیں اگر میں سورہ فاتحہ کی شرح کو لکھوں اتنی کتابیں تحریر کر دوں کہ 70 اونٹ ان کتابوں کا وزن اٹھا نہ سکے وہ مولا علی مولا علی نے کہہ دیا سیدہ کی شان میں اللہ ہی جانتا ہے رتبہ بطول کا اور سچ ہے کہ میری اماں بھی ان کی کنیز ہے خدا کی قسم سچ ہے کہ میری اماں بھی ان کی کنیز ہے میرا باپ دادا ہے منگتا بطول کا ارے میرا باپ دادا ہے منگتا بطول کا میرا باپ دادا ہے منگتا بطول کا اور اجمل کی توقیر بھی پہچان بھی یہی اجمل کی ہے توقیر بھی پہچان بھی یہی ادنا سا ایک غلام ہے سیدہ بطول کا ادنا سا ایک غلام ہے صدقہ بطول کا خدا کی قسم رزق دیتے ہیں مال دیتے ہیں حسرت دل نکال دیتے ہیں میں بھلا کسی سے کیوں مانگوں مجھ کو تو زہرا کے لال دیتے ہیں ارے بڑھتا ہے کیا بات ہے سلامت آئیے ایک مجھے 2 کلاموں کا حکم ہے رانا صاحب نے مجھے حکم دیا کہ آپ نے یہ پڑھنا ہے میاں صاحب بیٹھی ہیں ایک 2 کلام کا حکم ہے اس کے انشاءاللہ چند اشعار پڑھ کے اپنی حاضری کو مکمل کرتا ہوں سماعت فرمائیے گا کوشش کرنی ہے مل کے پڑھنے کی آج مولا علی کا ذکر کرنا ہے انشاءاللہ یہاں مولا علی کا آپ ذکر کریں گے عرشوں پہ چرچا آپ کا ہوگا الحمدللہ تو مل کے کہنا ہے خواہ کہ حبیب پیارا آپ براہ راست مناظر دیکھ رہے تھے گلشن کالونی سے جہاں پہ 5ویں سالانہ محفل پاک کا اہتمام کیا گیا تھا جس میں ثنا خان رسول بارگاہ رسالت میں ہدیہ انعام پیش کر رہے تھے
اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے سٹی 41. This Hadith Nabwi is brought to you by Nestle every day. چھوٹا پیک بڑا مزہ. Nestle, good food, good life. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آسمان کے دروازے ماہ رمضان کی پہلی رات کو کھلتے ہیں اور آخری رات تک بند نہیں ہوتے. اللہم اجرنی من النار. اے اللہ مجھے آگ سے پناہ میں رکھنا. This فرمان الہی is brought to you by بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم